Good morning, dear students. In the last class, we discussed about two natural disasters, namely avalanche and cyclones. So, in today's class, let us discuss about remaining natural disasters. So, let us start the today's class. So, the next natural disaster is flood. So, flood are the most common natural disaster in the world. Yes, all of us know that flood is a natural disaster in our world. So, it is a common thing to a general publics or a peoples. So, flood often causes damages of physical infrastructure, leads to death of human beings. Yes. So, after the causes of floods, it leads to damages the physical infrastructures in the sense it damages our buildings. So like that it will damages our infrastructures and leads to it means it extends to death of human beings, domestic animals and wild animals. It causes huge economic losses in addition to burden on state exchequers. So it means this natural disaster flood, this flood leads to death of human beings, domestic animals and also wild animals. It causes huge economic losses. So it had the it had the burden to the state finance department. So exchequers means ವರಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಬರ್ಡನ್ ಟು ದಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ department, not economic department, finance department. We could call it as finance department. ಸೊ ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನೋದು ನವಡೇಸ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಯಾವುದು? ಪ್ರವಾಹ, ಫ್ಲಡ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಲಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನನ ಸಾವಿಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬರೀ ಜನರಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತುಂಬ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಈ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಫ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ submerges land that is unusual dry. It means flood in the sense, flood means it is a overflow of water that submerges land. So this water is flowed in a dry area, unused areas. So like that the overflow of waters is called as flood. Floods are common during rain season when the flow rate in rivers, canals, streams, etc. is abnormal and exceeds capacity. So flood means the flood is a common in rainy seasons when the flow rate of rivers and canals, streams, etc. is abnormal. So when the flowing of water in a river or in a canal or in a streams, it is an abnormal stage. On that stage it will leads to flood, or there is an exceed capacity flowing of water that leads to flood.
ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲಡ್ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೈನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ರಿವರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥ ನೀರು ಏನಿದೆ ಅದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಅದು ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ನ ಕ್ರಾಸಿ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೇ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಿಹಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ Uttar Pradesh are to flood during any rain season. So these are all the states in our India. They may facing the floods in every year like Assam, Bihar and Uttar Pradesh. These are all the states in our India. They are facing flood, this natural disaster in every year. Besides this, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu are also facing occasional floods. So not only these states, so remaining states like Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu are also facing occasionally. So occasionally in the sense 5 years once or 3 years once, not continuously. So in Assam, Bihar, Uttar Pradesh, they are facing flood in every year. But this Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu are facing this flood occasionally in the sense 3 years once or 5 years once. So they are facing like this. So ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಿಹಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಫ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲಡ್ಡು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಗುಜರಾತು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ಲಡ್ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ causes of flood. Then next, causes of flood. The major causes for the floods can be natural causes and man-made causes. So these are all the 2 causes leads to the flood. So what are the natural causes and what are the man-made causes? So firstly we discussed about natural causes. So natural causes of floods is massive rainfall. So there is in heavy rainfall, it will leads to flood. Then overflowing of river during rainy seasons. So during this raining season, the overflow of river, it leads to the flood. Melting snow leads to heavy precipitations. So it means the melting of snowballs leads to heavy rainfalls. So due to heavy rainfalls, the snows will leads to melting, and that time it will leads to floods. So after melting of the snow waters flow into the river. Then the river is flowing, that river is overflowing, so that leads to flood. Then changing in directions of river due to landslides. So due to landslides, the flowing way of the river changes its way. So at that time it leads to the flood. So ಫ್ಲಡ್ಗೆ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗೋ ಫ್ಲಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿಂದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಗಳು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ರಿವರ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿವರ್ಗಳು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದಾಗ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್, ಹಿಮಗಳು ಕರಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಮ ಕರಗಿ ನದಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಆಗ ನದಿಯ ನೀರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ಸೊ ಒಂದು ರಿವರು ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ರೂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿವರು ತನ್ನ ಹೋಗುವಂಥ ವೇಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೇಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ಲಡ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ man-made causes for the floods. So what are the natural, so man-made causes for the floods? So firstly, adopting and practicing unscientific farming. So adopting and practicing of unscientific farming, it leads to the flood, because in this unscientific farming they acquired river land for this farming activities. So in this case, if there is any rainfall, heavy rainfall, it leads to flood. On that time, that water is flow into that agricultural land. So that's why the adoption of unscientific farming activities leads to floods. The next, deforestations. So cutting of forest. So it leads to floods. Then dam built across natural rivers and canals. So construction of dams across natural rivers, so it leads to floods. Then climate change due to human practices, broken water supply lines. So these are all the man-made causes for the floods. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆರೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಜಾಗವನ್ನು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ರಿವರ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿವರ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿವರ್ ಸುತ್ತ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ನೀರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೋ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, impact or effects of the floods. So floods not only damages property or living humans and animals, but also it leads to many effects. So which are those effects? So let us discuss about the effects of floods. So firstly, floods causes the spread of many epidemic diseases. Yes, after finishing of this flood, it leads to epidemic or pandemic diseases. So pandemic diseases ಅಂದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಈ ಫ್ಲಡ್. ಸೊ ದ ಫ್ಲಡ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ pandemic diseases. Then rapid flow of water leads to soil erosion, loss of standing crops, loss of storages, and then next, destroy the wildlife, forest, birds, plants, etc. And it is also destroyed man-made structures such as building, bridges, roads, power lines, communication system, water pipelines, schools, hospitals, godowns, shelters, etc. are the damaged due to this flood. And then next, it is also affect the areas are faced with the shortage of food, drinking waters, and also it will leads to our economic losses. These are all the impact of the floods. ಸೊ ಫ್ಲಡ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ
ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಏರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ effects of this flood. And the next effect is and it will destroy ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಗೋಡೌನ್ಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ ಫ್ಲಡ್ಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ flood. So how to prevent this flood and how to control this flood? So floods are natural hazards. Obviously we know that floods are natural disasters. Sometimes floods are get intensified due to undesirable human activities. Then the measure that can be taken to control the extent of flood damages includes various techniques such as land use planning, building of physical barriers, preventing human encroachment, and applications of certain measures for providing the reliefs. The next, land use planning. The land use planning for flood control measures include. So what are the things included in the land using planning? So by this technique we can control this flood. So identifications of flood areas. So firstly we should identify these flood areas. Then civil construction working at flood areas should be strictly prohibited. So after identifying these flood areas, in that flood area we should prohibit the civil construction works to avoid this flood in the flood regions. And also afforestation planning should be executed. So afforestation means growing up of trees or growing up of plants. So it is called as afforestation. So by doing this afforestation planning we can control this flood activity. Not only flood activity, it will control the soil erosion, landslides effects, and this flood activities. So that's why we should adopt the plan of afforestation. The next technique is construction of physical barriers. By constructing the physical barriers, it will avoid the floods in the flood area. So how should we construct the physical barriers? So construction of channels to divert the flood waters. So at this time of flood the water is flowing to the land. To avoid this flood we should construct the channels. So by constructing these channels, the water flowing into the channels, after that when that time it will avoid the floods. Then construction of embankments along the river bank. So construction of embankment, it avoids the floods activities. Embankments ಅಂದರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಈ ದಡ ಏನಿರುತ್ತೋ ನದಿಯ ದಡ, ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಒಡ್ಡು ಹಾಕುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏರಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಥರ ನಿರ್ಮಿಸೋದು. ಆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ಲಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುವಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಏರಿಯಾನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ ವಾಟರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು, ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು. ಈ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಅಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ flood activities. And then also we should take some checking humans in encroachment. So how should flood plains to rain areas? So these floods are taken place in the rainy areas and also forest areas identified for social forest. So we should grow the forest to avoid these flood activities. So these are all the measures should taken by the human beings to avoid the flood. The next natural disaster is drought. A drought is a very dangerous situation which decreases the quality of life. A drought is regarded as the threatening natural disasters. ಸೊ ಡ್ರೌಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬರಗಾಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ರೌಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎಸ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಡ್ರೌಟ್ ಉಂಟಾಗ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರೌಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ this drought decreases the quality of life. Then also it regarded as this drought is regarded as it is identified as a threatening natural disaster. It causes large number of harmful effects on both on life of human beings and nature. So this droughts it's proved to be fatal for the society as a whole. So yes, so these droughts are very dangerous in situations. So we should face the very dangerous situations in these drought occasions, and which decreases the life of our quality, and also it is identified as a threatening natural disaster. It causes large number of harmfuls to the life of human beings and nature. So this drought is proven to be harmful for the society. ಅಂದರೆ ಈ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ ಬರಗಾಲಗಳು. ಈ ಒಂದು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫ್ಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಮಾರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ರೌಟ್. A drought is a situation where is a region facing shortage of water continuously over a period of time. This is due to lack of rainfall than an expected average rainfalls. So the meaning of drought is a drought is a situation it is facing by some regions by shortage of waters. This shortage of waters, it is known as drought. So this shortage of waters continuously over a period of time. So it is continuous for some period term, some extent. So the main reason for this drought is shortage of
or lack of rainfalls. So this is the main reasons to facing this drought. So lack of rainfall is the reason for this drought. So what are the causes for this drought? ಈ ಬರಗಾಲಗಳು ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಈ ಡ್ರೌಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ droughts are the human activities and also global warming. So human activities in the nature leads to drought. For example, over grazing or over farming, excessive of irrigation, deforestation or erosion adversely affects the ability of the land to capture and hold water. This is the main reasons for the creations of droughts. ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ನೀರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? So capturing or holding of water, the land having, there is no ability to hold the water. This leads to this drought. Then next, global warming. Global warming will result in increasing of world rain in some areas and extreme droughts condition in ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರಗಾಲಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಗಳಿಂದ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್. So it will leads to reduce our economic system. It will leads to adding burden to our finance department. How it could impact our economy? It will destroy the crops, and also there is no rainfall. There is no feeds for the animals or farmers or any other human beings. So and also it will avoid the water transport system. So like this flood will leads to more this drought leads to more problems. So that's why it will leads to impact our economy. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೀಡ್ಗಳು ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಎಸ್ destruction of vegetation, forestry, shortage of food and drinking water to the wild animals. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬರಗಾಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ these are all the main causes of this or effects of this drought. ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಈ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್
ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೌಟ್. ಬರಗಾಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ನೀರು ಸ್ಟೋರೇಜಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. We should plan for the storaging of rain water and also building water retention and encouraging the cold seedings during the drought conditions. ಅಂದರೆ ಈ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಬೆಳೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ, ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತು ಅಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಆದ ನಂತರ ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಭತ್ತ ಆದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರಗಾಲಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ, ಈ ಡ್ರೌಟ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರೌಟ್. ಸೊ here completes your natural disaster. So in the next class, let us discuss about the remaining man-made disaster and environment disasters. So my dear students, thank you everyone.